بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ صفیہ میر اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی سٹی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ علمی سٹی ڈیلی بیسس پر آپ کے لیے مختلف موضوعات پر جیسے کہ موٹیویشنل ہو گیا، ایجوکیشنل ہو گیا، اس کے علاوہ ہیلتھ سے ریلیٹڈ، آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور مینی مور موضوعات پر آپ کے لیے پروگرامز لے کر آتا رہتا ہے۔ پروگرامز تو مختلف ہوتے ہیں، موضوعات بھی مختلف ہوتے ہیں، لیکن پرپس صرف ایک، اور وہ یہی کہ آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری لائی جا سکے۔ آج ہم اسی طرح کے ایک ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ ہمارے آج کا ٹاپک ہے اپنے کیریئر میں کس طرح بہتر بنے، اور اس ٹاپک پر بہتر انداز میں گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں علمی سٹی کے بہت ہی آنریبل گیسٹ مسٹر راشد قمر، جو کہ دا اسپرٹ اسکول جاگو کے ڈائریکٹر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹیچ تھاٹ اور یونیک اکیڈمی کے سی ای او ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یونٹی کالج جاگو کیمپس کے مینیجر ڈائریکٹر بھی ہیں۔ تو آئیے ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے ان سے گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر، ویلکم ٹو اوور شو۔ وعلیکم السلام، اور سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا صفیہ میر صاحبہ آپ کا بھی، اور علمی سٹی کا بھی، اور اپنے اس استاد کا جس نے مجھے گائیڈ کیا اور یہاں تک پہنچانے میں میری مدد کی، میرے استاد علی عباس صاحب جو ہیں، ان کا میں بہت شکر گزار ہوں اس معاملے میں۔ صحیح، میں بھی ان کی شاگردوں میں سے ہوں اور میں بھی ان کی بہت شکر گزار ہوں۔ آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ہم اس پوری جرنی کو لے کر چلیں گے کہ کیریئر میں ہم کس طریقے سے ایک بڑے لیول تک جا سکتے ہیں اور اچیومنٹ کر سکتے ہیں، لیکن شروع میں آپ تھوڑے اسٹارٹ اپ کے حوالے سے ہمیں گائیڈ کر دیں کہ یہ جو ایکسیلنس کا ورڈ ہم نے یہاں پہ یوز کیا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں کہ کیریئر ایکسیلنس یعنی بہتر ہونے سے کیا مراد ہے، تاکہ اس ایکسیلنس کو اگر ہم ایکسپلین کریں تو پھر ڈیٹیل میں جائیں گے۔ جی، میں بات کروں گا کہ اپنے کیریئر میں ایکسیلنس حاصل کرنے کے لیے، ایکسل کرنے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ کے خواب کیا ہیں، آپ کا پیشن کیا ہے۔ اگر آپ کو اپنا پیشن مل جاتا ہے، آپ اپنے پیشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے آپ کو جانتے ہیں، تو پھر کچھ چیزیں ہیں جن کے اوپر عمل کر کے، جیسا کہ میں نے ان چیزوں کے اوپر عمل کر کے تو اپنے آپ کو اس لیول تک لے کے گیا ہوں۔ تو ایکسل کرنے کے لیے یا بہتری کے لیے آپ کو ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا، جن کا آگے چل کے میں اسٹیپ وائز جو اپنے ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، تو اس پہ عمل کر کے آپ اس چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، اپنے کیریئر میں بہتری لا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی ابتدائی لیول کا ایک اسٹوڈنٹ لے لیں یا ایک پرسن جس نے ابھی اپنے کیریئر میں ابتدا کی ہے، آغاز کی ہے، وہ کیریئر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ مختلف ہو سکتے ہیں، ٹیچنگ ہو سکتی ہے، ڈاکٹر ہو سکتے ہیں، انجینئر، لیکن اس کی بنیاد بتائیں کہ آپ اسٹارٹ اپ کے وقت اس کو کس چیزوں پر فوکس کرنا چاہیے، کون سے ایسے نکات ہیں جو یہاں پر آپ مینشن کریں گے کہ اس پر فوکس کر کے وہ جلدی اپنے کیریئر کو بوسٹ کر سکتا ہے؟ جی، سب سے پہلے جو میں نے اپنی زندگی میں چیز سیکھی، ایک عام سا میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، بہت زیادہ بریلینٹ نہیں تھا، بہت زیادہ ڈاؤن بھی نہیں تھا، اور اس لحاظ سے کہ مجھے اپنے کیریئر کو آگے چلانے کے لیے، لے کے جانے کے لیے کوئی گائیڈ لائن بھی موجود نہیں تھی، تو میں بڑا ڈسٹرب رہتا تھا کہ میں اپنے کیریئر کو، ایجوکیشن میری کمپلیٹ ہے اور میں کوئی اسٹارٹ اپ لینا چاہ رہا ہوں۔ بیسیکلی جس طرح آپ نے بات کی کہ کوئی ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے، انجینئر بننا چاہ رہا ہے، واٹ ایور جو بھی ہے، لیکن میرا شوق تھا پڑھانے کا، ٹیچنگ کا، لیکن اس ٹائم مجھے پتا نہیں تھا کہ میرا پیشن جو ہے وہ ٹیچنگ میں ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کو جاننے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ لائف جو گزرتی ہے، ٹرائل ایرر کے ساتھ آپ سیکھتے ہیں، مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، جابس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے بعد آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کے لیے نہیں بنے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے کہ آپ اپنے آپ کو جانیں، خود شناسی، ایک سیلف ایکچولائزیشن کی طرف آئیں کہ آپ اپنے آپ کو جانیں۔ آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، سوری، لیکن میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں عرصہ بڑا لگ جاتا ہے۔ جب ہم حقیقت کے پوائنٹ تک آتے ہیں کہ ہم اس کے لیے نہیں بنے اور اس کے لیے بنے ہیں، تو اس میں یعنی کہ اتنا سپیس گزر جاتا ہے کہ اس کو کم کیا جا سکتا ہے، ہم جلدی اس کنکلوژن تک پہنچ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی یہ جو چیز آپ نے صحیح کہی ہے کہ مجھے بھی اپنی پیشن کو ڈھونڈنے میں بہت ٹائم لگا، کیونکہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے کہ آپ کو ٹائم بہت لگتا ہے کہ میں ایکچولی کرنا کیا چاہ رہا ہوں۔ آپ کا اتنا ٹائم گزر جاتا ہے کہ آپ کے فیملی ممبرز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، وہ اتنا ویٹ نہیں کرتے، اور اسپیشلی آپ خود بھی ویٹ نہیں کر پاتے، آپ کسی کیریئر کو چوز کر لیتے ہیں، کسی جاب میں چلے جاتے ہیں، تو ٹائم تو لگتا ہے۔ اس کو کم کرنے کا جو میرے پاس طریقہ کار ہے، جو میری لائف میں آیا،
کہ आप ऐसे उस्ताज़ा का और ऐसे जो हमारे पास बुक्स हैं उनका सहारा लें, आप रीडिंग करें, आप अपने इल्म को बढ़ाएं, और उसके साथ साथ अगर आप अपने बेहतरीन उस्ताज़ा जो हैं उनको चूज़ जी करते हैं, उनसे अपना थॉट्स, अपनी चीज़ें, अपने जो एबिलिटीज़ हैं आपके, जो आपके अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो वो आपकी वीकनेस और एबिलिटीज़ के ऊपर जब बात करते हैं तो आपको अपने जी आप को जानने में वो मदद फराहम करते हैं। तो इस तरीके से आप ये टाइम स्पेन जो है वो कम कर सकते हैं अपना, और आप जल्दी अपने पैशन तक पहुंच सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली अपनी रोजी रोटी को चलाने के लिए, अपनी माशी ज़रूरियत को पूरा करने के लिए एक कैरियर तो लेना पड़ता है आपको। यानी आप अच्छे हैं, अगर आपको जॉब ऑफर नहीं कर रहा, चीज़ें नहीं मिल रही, तो एक जॉब फर्ज करें, मैं टीचिंग करना चाह रहा था तो मैंने कहा टीचिंग करते हैं, तो टीचिंग करते करते ज़ाहिर है कि मैं मेरी तरह और बहुत सारे लोगों की तरह बहुत सारे लोग खुशकिस्मत नहीं होते कि उनको वही पैशन और प्रोफेशन जो उनका एक हो जाए, कि पैशन जो उनका है उसी में उनको उनका प्रोफेशन भी मिल जाए। लेकिन मेरे साथ ये हुआ कि एकेडमी से मैंने सिलसिला स्टार्ट किया, लेकिन समझ तब भी नहीं थी कि मेरा पैशन असल में क्या है। लेकिन उस साज़दा का मिल जाना और उनका गाइड करना कि तुम बोलने में अच्छे हो, तुम जो है अपने, और मैं भी चाह रहा था कि अपने एक्सपीरियंसेस, चीज़ें जो मेरी स्टडी में प्रॉब्लम्स आई तो वो मेरे जो नेटिव हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे इलाके के लोग हैं, उनको ना आए, तो उनको मैं बेहतर फैसिलिटेट करना चाह रहा था, उनकी लाइफ में कुछ ऐड ऑन करना चाह रहा था। तो वो मैंने वो जदीद तरीका तालीम जो कि बिग सिटीज़ में चल रहा था उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। तो मेरे उस्ताज़ा ने रहनुमाई फरमाई मेरी, और जिस तरीके से मैं बहुत जल्द इस मकाम पर पहुंच गया कि मुझे पता चला कि ये मेरा पैशन है। और दूसरी बात कि बहुत सारे उस्ताज़ा जो हैं उनमें चंद एक ट्रिक्स बता देता हूँ आपको कि जो वो कहते हैं कि जिनसे आपको पता चल जाता है, आपका टाइम स्पेंड सही कम हो जाता है कि आपका पैशन और प्रोफेशन जो है वो क्या एक हो सकता है, एक या आपका पैशन क्या है। देखिए एक बहुत बुजुर्ग की कहावत है कि एक चीज है मोहब्बत, जिसे करने से आप नहीं थकते। मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आप थकते नहीं हैं। तो अगर बिल्कुल सही देखें कि कौन सा ऐसा काम है जिसको करते हुए आप टायर्डनेस फील नहीं करते। लाइक मुझे अगर टीचिंग करने के लिए मेरे पास कोई बच्चा रात को 10 बजे भी आएगा तो आई विल बी देयर, आई ऑलवेज वेलकम, सही कि मैं कहूंगा ठीक है आज भी, मैं उसको समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि मैं इस काम को मजे से शौक से कर रहा हूँ और मुझे इसमें टायर्डनेस नहीं। एक पेंटर है, वो पेंटिंग करना बिल्कुल चाह सही रहा है, स्केचिंग बनाना चाह रहा है, स्केच बनाना चाह रहा है। अब एक मिसाल दे दें कि क्रिकेट खेलते हैं लड़के, वो कहते हैं, वालदा कहती है, अभी बेटा तुम ये इतनी गर्मी में अपना रंग काला कर रहे हो और क्रिकेट खेल रहे हो, तो तुम क्या बेवकूफ हो। वो कहता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रंग काला हो रहा है या गर्मी है, मुझे फील नहीं हो रही, मैं आखिर एक दिन जो है ना वो एक बड़ा प्लेयर बनना चाह रहा हूँ। तो इट मीन कि कहीं ना कहीं कुदरत आपको इशारे दे रही होती है कि आपका बिल्कुल सही पैशन जो है वो क्या है। तो जिसमें आपको टायर्डनेस नहीं होती, आप उसको दिल से कर रहे होते हो, टाइम और स्पेस से आउट हो जाते हो, तो डेफिनेटली वो एक आपके कुछ इशारे होते हैं जिनसे आपको पता चल जाता है कि ये आपका पैशन है। और इस तरह आप इस तरीके से भी अपने टाइम स्पेंड को कम कर सकते हो। लेकिन अगर आप सेल्फ मेड हैं, आप जैसे भी हैं, आप तरक्की कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक उस्ताद का रोल आपकी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप अपने उस्ताज़ा से अपनी चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उस्ताज़ा की चीज़ों को मानकर चलते हैं, तो डेफिनेटली अपने पैशन को पाना और जिंदगी में और कैरियर के अंदर एक्सेल करना आपके लिए मुश्किल नहीं रहता, आसान हो जाता है। बिल्कुल सही। तो सर आप इस बात को कंटिन्यू करके हमें बताएं कि जो इब्तिदा अभी अपने करियर की कर चुके हैं तो वो ऐसे कौन से स्टेप ले लें, किस चीज पर फोकस करें ताकि वो अपने करियर में आगे बढ़ सके। देखिए सबसे पहले जो मैं अपनी बात करता हूँ और अपना एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ कि मैं करना चाह रहा था कि अपने इलाका के अंदर मैं लोगों को एक बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटीज यहाँ प्रोवाइड करूँ। उन दिनों में वही ट्रेडिशनल तरीक़ेकार इस्तेमाल हो रहे थे। जिस तरह बहुत सारे बच्चे हैं जो कि किसी फील्ड में आना चाह रहे हैं, टीचिंग में आना चाह रहे हैं, या अपना कोई काम करना चाह रहे हैं, अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं। मुझे ये था कि डे वन से मैं बिजनेस करना चाह रहा था, क्योंकि अपना काम करूँ, क्योंकि मैं किसी के अंडर काम करना मुश्किल समझता था कि मैं किसी के अहकामात को मानूं या करूं। तो मैं चाह रहा था कि ना सिर्फ मैं अपना काम करूं बल्कि मैं बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार का बायस बनूं, उसकी वजह बनूं। तो सबसे पहले जो चीज आती है वो आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। डेफिनेटली सब लोग कहते हैं कि जब आपने कोई काम करना है, आगे निकलना है, तो रिस्क लेना पड़ेगा। अगर आप एक बड़ा रिस्क लेते हैं तो कामयाबी भी बड़ी होगी। और दूसरी चीज कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको चलना पड़ता है। यहाँ पर जब मैंने काम शुरू किया, एकेडमी शुरू की, तो यहाँ हमारे इलाके में एकेडमी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। यानी
एकेडमी पढ़ाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो मैंने उसको एक नए वे में आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा कि एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम शुरू किया जाए जिसमें बच्चे आएं और एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर वो सीखें, और सीखने का उनका तरीकाकार जो है वो डिफरेंट हो। यानी अगर आप उनको प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ाएं, एक्टिविटी बेस्ड काम करवाएं, उनको प्रोजेक्ट बेस्ड काम दें, तो डेफिनेटली उनकी लर्निंग जो है वो बेहतर हो। तो मैंने ऐसा ही सिलसिला शुरू किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एज एकेडमिक हेड हैं, डॉक्टर हैं, और ये पेट्रोलिंग पुलिस है उसमें भी मौजूद हैं। सिर्फ ये कि उनको मैंने, क्योंकि मैं सबको ये कहता हूँ कि पढ़ा सब कुछ देता है, पढ़ाना काम नहीं है। ए फॉर एप्पल सब ने पढ़ा देना आपको, लेकिन एप्पल होता क्या है, इसकी अफादियत क्या है, ये क्या क्या आपको फ़ायदे देता है, मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँगा। तो मैंने उनको एक्टिविटी बेस्ड काम दिया, उनको एक नए नए आइडियाज़ दिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना सिखाया कि 1+1 2 कर रहे हैं सब लोग, तो ये चीज़ें आप लेके चल रहे हैं, जो चीज़ें एक ट्रेंड सेट हो जाता है तो आप उससे हट के सोचें, ये ना सोचें कि दुनिया आपको क्या कहेगी। क्योंकि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं, कुछ करते हैं, क्योंकि ये बात आती है, मेरा ये मानना है कि आप बातें कम करें, करके ज्यादा दिखाएं, अपने अमल से साबित करें कि आप कुछ कर सकते हैं। तो अमली तौर पर जब आप काम करते हैं और उसको करके दिखाते हैं, कोई डिफरेंट काम करते हैं और उसमें कामयाब होते हैं, तो फिर वो लोग जो कि आपके खिलाफ होते हैं, जो आपके बात कर रहे होते हैं, वो भी आपकी एक मिसाल दे रहे होते हैं कि ये बंदा है, उसने इनिशिएटिव लिया और काम को लिया। तो सबसे पहले ये बात है कि कैरियर में उसमें अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए आप सबसे पहले कोई चीज़ सोचे बगैर आप अपनी देखें और बिस्मिल्लाह करें, क्योंकि पहला कदम ज़रूरी है। पहला कदम आपने उठा लिया तो आपका सफ़र मज़ेदार हो जाएगा। तो सबसे पहले आप जो है वो इनिशिएटिव लें और उसके ऊपर काम करें। नेक्स्ट है कि वक्त के साथ साथ अपना जायजा लेते रहें। अब मैंने जब कैरियर शुरू किया तो मैंने कुछ स्टेप्स रखे थे कि मैंने शॉर्ट टर्म में कहाँ पे जाना है। एकेडमी मेरी मंजिल नहीं थी। अल्टीमेटली मेरा एक विजन, जो मेरा मिशन था कि मैं एक बड़ा इंस्टीट्यूट बनाऊं जिसमें लोगों को मैं डे 1 से यानी फर्स्ट क्लास से एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग दे सकूं। तो मेरा बड़ा जो मिशन था वो था। स्टेप मैंने ले लिया कि कैसे वहां तक पहुंचूंगा। उसके लिए मैंने एकेडमी सिस्टम स्टार्ट किया और उसको लेके चला। अपने जो है मैंने छोटे छोटे गोल्स बनाए और उनको मैं चेक करता रहा कि मैं 6 मंथ बाद कहाँ पे पहुंचूंगा, 1 ईयर बाद कहाँ पहुंचूंगा। आज मैं बच्चों से पूछता हूँ, बेटा कि आप पढ़ रहे हो, आप बीएससी कर रहे हो, आप बीसीएस कर रहे हो, आप बीएस कर रहे हो, तो मुझे बताइएगा कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ पे देखते हैं। तो वो मेरी तरफ देखना शुरू हो जाते हैं कि मतलब कि क्या करेंगे। यानी वो सोच ही उनकी नहीं है, कभी उनसे सवाल ही नहीं किया गया। तो मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि बेटा अपने आप को मैनेज करके प्लान करके रखें कि अगले 5 सालों में आपने क्या अचीव करना है, किस टारगेट तक पहुंचना है, आपने क्या करना है। बेशक वक्त के साथ आपकी चीजें प्रायोरिटीज बदलती चली जाएंगी, लेकिन अपने टारगेट्स बनाएं। एक लॉन्ग टर्म टारगेट होना चाहिए और शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं। शॉर्ट टर्म के ऊपर आप काम करते चले जाएं और आपका लॉन्ग टर्म टारगेट अचीव हो जाएगा। तो अपनी कारकर्दगी की जायजा जो है अगर आप लेते रहें, साल के बाद मैंने उस चीज को मजीद आगे लेके गया, आगे बढ़ाया एकेडमी सिस्टम को, उसमें नई चीजें और ऐड की। बच्चों को जिस तरह यूनिवर्सिटी लेवल पे होता था कि मैंने प्रोजेक्ट बेस्ड काम देना शुरू किया। जैसे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स थे तो मैंने ग्रुप बना के उनको कहा कि आप इस टॉपिक के ऊपर सर्च करें बुक से हटकर, और अदर बुक्स जो हैं वो रीड करें। आप गूगल को इस्तेमाल करें और सर्च करके एक पेपर वर्क तैयार करें और उसके ऊपर आके मुझे प्रेजेंटेशन दें, ताकि आपका एक तो बोर्ड जो है उसके ऊपर जाकर काम करने की जो एक शाइनेस है वो खत्म हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। क्योंकि लाइफ के अंदर आपको जाके अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा, मुख्तलिफ स्टेज के ऊपर बोलना पड़ेगा। देखिए सब्जेक्ट तो उन्होंने पढ़ ही लेना था, लेकिन ये चीजें जो साथ में मैंने ऐड की, इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो नेक्स्ट मैंने फिर ये चीजें चलाई और एकेडमी का काम मैंने 5 इयर्स तक वहां पे ना सिर्फ अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत किया और बल्कि अपने ये टारगेट, अपने लिंक्स बनाए। और उसके बाद जो है आगे निकल के मैंने स्कूल सिस्टम की तरफ गया। अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड, सर आपकी बात करती हूँ। अच्छा व्यूअर्स, अगर आपका भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह हमारे जो गेस्ट हैं वो आपके जवाबात को ज़रूर इंटरटेन करेंगे। वो अपने साथ हमारे साथ अपनी एक्सपर्टीज़ और अपने जो उसके लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और हमारे आज का टॉपिक भी यही है कि हम किस तरीके से अपने कैरियर को जो है वो बेहतर कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं और आगे अगले लेवल तक जा सकते हैं। जी सर। अच्छा जी, बात कर रहा था मैं कि अपने टारगेट्स जो हैं गोल सेट करें अपने,
शॉर्ट टर्म के, उनको अचीव करें, और उसके बाद जो है इसके साथ साथ जो एक चीज मैं देख रहा हूँ बच्चों के अंदर, जो आज जो नए बच्चे काम करते हैं, एक तो वो रिस्क नहीं लेते, इनिशिएटिव नहीं लेते, किसी काम करने से डरते हैं कि हमारे पास सही। सरमाया नहीं है। मैं आपसे साथ शेयर करता हूँ कि मैंने जब स्कूल सिस्टम एकेडमी जब शुरू की, तो एट दैट टाइम मैंने बिल्डिंग लेनी थी, तो उन्होंने कहा जी इसका डिपॉजिट जो है वो 5000 आपने सबमिट करवाना है एडवांस की मद में। तो मेरे पास 5000 भी नहीं था कि मैं उसका वो, क्योंकि आई वाज अ स्कूल गोइंग बॉय, तो मेरे पास था नहीं। मैंने कहा क्या करूं, तो दोस्तों ने कहा कि यार इनिशिएटिव लो और काम करो, पैसे हो जाएंगे। तो मिलके सही। दोस्तों ने सारे पैसे इकट्ठे किए, तो उनको जाके दिए। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपका काम को करने का एक पुख्ता इरादा है ना, आपके पास एक सही। इनिशिएटिव लेने का, एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लेने का आपके पास इरादा है, तो ये रिसोर्सेज, ये चीजें अल्लाह ताला की जात जो खुद बना देती है, आपकी मदद हो जाती है। तो वो स्टेप सही। लिया। उसके बाद जब मैंने स्टूडेंट्स आए तो मेरे पास उनको बैठाने के लिए मैंने सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे सक्सेस नहीं मिलेगी, तो चेयर्स मेरे पास कम पड़ गई। जब पहले दिन मैंने स्टार्ट लिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 प्लस की एक स्ट्रेंथ आ गई, बीएससी के स्टूडेंट्स आ गए। और माशाल्लाह। मैं जिक्र करना यहाँ पर मुनासिब समझूंगा कि वो साथ में हमारे घर के साथ एक आंटी थी, उन्होंने कहा बेटा आपके पास स्टूडेंट आ गए, और आज ही मुझे याद है उनका वो, कि उन्होंने मुझे अपनी एक चेयर दी कि बेटा ये तुम बैठने के लिए मेरी इस्तेमाल कर लो, और अपने घर से वो बैठने के लिए छोटी चेयर जो है मुझे प्रोवाइड की कि बेटा आपका सही। काम है, तो ये मेरे पास है, तो ये आप ले लो। तो देखें कि सही। मैं उनको जानता भी नहीं था, पहले दिन गया था अपने इखलाक के साथ, चीजों के साथ, उन्होंने मेरी वो हेल्प की, और क्या हुआ कि मेरे पास वो चीजें, वो रिसोर्स बन गए। बात यह है वही कि आप बात जो आप इनिशिएटिव कह रहे लेने हैं कि वाले, हमें रिस्क लेना चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। जब हम पहला कदम उठा लेते हैं तो फिर अल्लाह ताला की जात हमारे लिए, लोगों को भी, असबाब को भी, वो खुद ब खुद हमारे सामने आते जाते हैं, और हमें समझ नहीं आती कि ये कहाँ से हो गया और ये कैसे हो गया। डेफिनेटली वो पाइलो काइलो का एक वो मशहूर मकूला है ना, कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो पूरी कायनात आपको वो उसके साथ मिलाने में लग जाती है। तो आप सबसे पहले ये है कि हमारे बच्चों को जो अपने कैरियर को स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो रिस्क लें, इनिशिएटिव लें, सही। और सही। कैलकुलेटेड रिस्क ले लें। अगर वो इनिशियल जो है वो बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते, आपका टारगेट जिस तरह बड़ा है, तो आप एक छोटे स्टेप से, जिस तरह मैं स्कूल सिस्टम की तरफ जाना चाह रहा था, तो मैंने एकेडमी से स्टार्ट लिया, और एक कमरे की और 2 चेयर पे मुश्तमिल मैंने एक बोर्ड लगा के एकेडमी स्टार्ट की। अल्टीमेटली मेरा एम सही। था, तो मैंने इनिशिएटिव ले लिया। इनिशिएटिव के बाद क्या है कि आप अपने सेकंड स्टेप के ऊपर अपने गोल्स उनको सेट करें, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उनको एनालिसिस करते रहें कि मैं कहाँ तक पहुंच गया हूँ। तो उन चीजों को सही। साथ साथ, और इसके साथ साथ जो मैं समझता हूँ कि आपको अपनी ग्रोथ करनी चाहिए, यानी सही। नई नई स्किल्स जो हैं वो आपको सीखनी चाहिए, महारत आपको सीखनी चाहिए। उस टाइम में कंप्यूटर ऐड हुआ हमारी लाइफ में, ये सही। 1999 की बात है, कि कंप्यूटर जो है हमारे इलाके में एक बहुत ही एक कह लें कि एक अजीब सी चीज समझी जाती थी कि ये पता नहीं क्या चीज है। तो मैंने सोचा कि ये एक नई चीज जिंदगी में ऐड हो रही है, तो हमें वो नई चीज सीखनी चाहिए, उसको साथ लेके चलना चाहिए। तो सही। मैंने वो सीखा। उसके लिए बहुत सारे, उस टाइम ये गूगल और ये इंटरनेट वगैरह की फैसिलिटीज नहीं थी, बुक्स होती थी कि आप बुक से सीख सकते हैं। तो बुक्स भी सही। मैडम हमारे यहाँ पे एक करीबी शहर जो था साहिवाल और लाहौर से मिलती थी। लेकिन जब आप सही। कुछ करना चाहें तो मामला सीधे हो जाते हैं। मैंने दोस्तों से कांटेक्ट किया जो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, कुछ मेरे सीनियर थे, तो उनसे मैंने वो बुक्स मंगवाई और रीडिंग को अपनी हैबिट बनाई। तो दूसरी चीज मैं बच्चों से कहूंगा कि आपके पास तो माशाल्लाह आज बहुत सारे सहूलियात मौजूद है, गूगल की शक्ल में है, और बहुत सारी ऐसी इंटरनेशनल ऑथर की बुक्स तक आप रसाई हासिल कर सकते हैं ऑन सिंगल क्लिक। तो आप उनसे फायदा उठाएं, अपनी जिंदगी में बुक्स को जगह दें और टाइम बनाएं। और सही। मुस्तनसन हुसैन तारड़ का मुझे एक फिक्रा याद आता है कि असल में ये जो हर खरीदी हुई बुक जो है ना, ये आपकी जायदाद है। तो ये मेरी जायदाद मेरे पीछे पड़ी हुई है। मेरी जो माशाल्लाह। कमाई है उसका, मेरी कमाई का मैडम एक खास परसेंटेज मैंने अपनी सही। बुक्स के लिए मुख्तस किया हुआ है। मैं अपने ये अपने ऊपर लगाने के अलावा जो है ना, ये मैं फिर जिक्र करूंगा अलीबाद साहब का। तो वो कहते हैं कि जो बंदा कमा के अपने ऊपर नहीं लगा सकता वो किसी के ऊपर भी नहीं लगा सकता। तो मैंने अपनी सही। बुक्स और अपनी ड्रेसिंग के ऊपर वो खर्च करता हूँ। तो अपनी मकसद किया कि मैंने ये चीजें, तो अपनी जिंदगी के अंदर बुक्स को शामिल करें। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि अगर बुक्स खरीद के पढ़ेंगे तो उसका ज्यादा मजा है। तो मैंने बुक से सही। सीखा, नई नई चीजें सीखी, मैंने कंप्यूटर को ऑपरेट करना सीखा और इसकी चीजें सीखी, और उसको मैंने अपने इंस्टीट्यूट में ऐड किया। उसके थ्रू बच्चों सही। को जो है ना एजुकेट करना शुरू किया। तो अगर नित नई महारतें आप सीखते हैं, उनको ऐड करते हैं,
تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کی لائف کے اندر بھی کچھ چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں، وہ شامل ہوتی ہیں. تو نئی نئی جو چیزیں ہیں آج سیکھنے کا بہت زیادہ موقع موجود ہے، تو اس کو اپنی لائف کے اندر ضرور سیکھیں، اسٹڈی کریں اور بکس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ شامل کریں. ایک جو چیز نیکسٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں ہم لوگ جو ہیں وہ کہہ لیں کہ ایک سولوشن پرووائڈر نہیں بن رہے، پرابلم کریٹر بن رہے ہیں. ہم لوگ کیا ہے کہ اپنے مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب جو بھی مجھے ملتا ہے، میں نے کام شروع کرنا ہے، میرے پاس فنانس نہیں ہے، میں کیسے کروں، گھر والے سپورٹ نہیں کر رہے، مجھے یہ چیز مل نہیں رہی. یعنی پرابلم جو ہیں وہ تمام لوگوں کے پاس پرابلمس ہیں. اب کوئی ان کی پرابلم کے سلوشن دینے والا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ایک اچھے استاد ہونے کے ناطے آپ ان کو اگر سلوشن دینا شروع کر دیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ تمام لوگ اپنی مسائل کی بات کرتے ہیں، تمام لوگ پوائنٹ آؤٹ تو کر دیتے ہیں. اب مجھ میں بہت سارے لوگ جو ہیں میری زندگی میں مسائل رہے ہیں کہ وہ مجھے بتاتے تھے یار تم میں یہ پرابلم ہے، تم میں یہ پرابلم ہے، لیکن ہمیشہ یہ بات ہوئی ہے کہ کبھی کسی نے مجھے سولوشن نہیں دیا اس کا، کبھی کسی نے سولوشن پرووائڈ نہیں کیا. تو وہاں سے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ اگر میں کسی میں پرابلم انڈیکیٹ کروں گا تو ڈیفینیٹلی میں اس کو سولوشن بھی ساتھ میں دوں گا، بلکہ سولوشن اس کو پہلے دوں گا، پرابلم کا بعد میں ذکر کروں گا. تو کوشش کریں کہ آپ سولوشن پرووائڈر بن جائیں، ان کو سولوشن دیں. تو سولوشن دیں گے تو آپ اپنے کام میں جو ہیں وہ بہتر طریقے سے چل سکیں گے. آپ ایز اے ایک اکیڈمی ہیڈ، ایک اسکول ٹیچر، ایک ڈاکٹر کے طور پر، ایک بزنس مین کے طور پر اگر بیٹھے ہیں تو آپ ان کے سولوشن کو اگر انڈیکیٹ کر رہے ہیں، پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ اگر ان کو آپ سولوشن بھی دے رہے ہیں، ان کو بہتر طریقے سے کیٹر کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے کیریئر کو ایکسل کرنے میں، اس کو بہتر کرنے میں مدد ملے گی. آپ بہت جلدی آگے چلے جائیں گے. اور یہ چیز جو ہے اعتماد سے آتی ہے. جب آپ اگلے کے پرابلم کو اپنا پرابلم سمجھ کے اس کو کیٹر کریں گے، اس کو سولوشن دیں گے، تو ڈیفینیٹلی ایک ٹرسٹ لیول بھی آپ کے اوپر بلڈ ہوگا. اور یہ ٹرسٹ لیول مارکیٹ کے اندر آپ کو آگے لے جانے میں، آپ کو ایکسل کرنے میں بہت مدد دیتا ہے. تو یہ ٹرسٹ لیول جو ہے وہ بنانا بہت ضروری ہے. تو یہ ہماری جو نسل ہے، جو آج کل کے لوگ ہیں جو انیشیٹو لینا چاہ رہے ہیں اور کیریئر کو شروع کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیزیں اپنے اندر جو ہے وہ اپنی کریکٹر بلڈنگ کے اندر یہ چیزیں شامل کریں کہ ٹرسٹ لیول لوگوں کا جیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کو سولوشن پرووائڈ کریں، جس سے آپ کا حلقہ احباب جو ہے وہ اس میں اضافہ ہوگا. ڈیفینیٹلی آپ کا ٹرسٹ لیول بڑھے گا، اور جب ٹرسٹ لیول بڑھے گا تو آپ کو اپنے کام لینے میں، آگے بڑھنے میں جو ہے وہ مدد ملے گی. بہت زیادہ آپ آگے جو ہے وہ جائیں گے ڈیفینیٹلی. اچھا سر، ہمارے آڈینس کی طرف سے ایک کویسچن آیا، وہ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بزنس اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو کوئی اسٹارٹ اپ کے لیے کوئی پوائنٹ بتا دیں. کوئی بھی بزنس، جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ شروع کرنا ہے، کوئی بھی بزنس آپ نے شروع کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، جس طرح میں چاہ رہا تھا کہ میں نے اسکول سسٹم کو شروع کرنا ہے، تو دو تین چیزیں ہوتی ہیں. فنانس چاہیے ہوتا ہے آپ کو، ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو ایکسپرٹیز چاہیے ہوتی ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے. تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں. اگر آپ کی اسپیکنگ اچھی ہے، آپ میں اسپیکنگ پاور ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ کہیں ایک موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی کالج میں جا کے ایز اے استاد اپنا کرنا چاہ رہے ہیں. اگر آپ کا جو ہے کوئی بزنس جو ہے وہ آپ کوئی کرنا چاہ رہے ہیں ایسا جو کہ اس سے ہٹ کے ہے، لائک کوئی شاپ بنانا چاہ رہے ہیں، کوئی چیز بنانا چاہ رہے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایکسلنس کس پہ ہے، آپ کس میں گڈ ہیں. اس کے بعد دوسری چیز آ جاتی ہے فنانس، کہ آپ کے پاس فنانس کی کیا صورتحال ہے. تو یہ دو تین چیزیں دیکھنے کے بعد آپ جو ہے وہ اپنے بزنس کی طرف جائیں گے. اس میں یہ ہے کہ آپ رسک لیں، جس طرح میں نے بات کی ہے کہ میں ایک شاپ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، لائک میرے پاس جو ہے وہ سورس کم ہے، لیکن میں ایک اسپیئر پارٹ کی شاپ شروع کرنا چاہ رہا ہوں، ایسا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے آپ کو ایک شاپ چاہیے ہوگی. اس کے بعد آپ کو فنانس چاہیے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات کہ مارکیٹ کے اندر اگر آپ کی ایک گڈ ول ہے، آپ لوگوں سے ملتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اگر آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور ان کے سولوشن ان کو پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے. اب مسئلے بہت بڑے نہیں ہوتے. اب کسی کا ایک مسئلہ ہے کہ میں نے جس طرح یہ بات کی بھائی نے کہ میرے پاس کوئی آ جاتا ہے کہ سر میں نے اب نیکسٹ ایڈمیشن لینا ہے، تو مجھے گائیڈ کریں کہ میں کمپیوٹر سائنسز میں جاؤں، مجھے انجینئرنگ کرنی چاہیے. تو اب اگر میں ان کو ایک بیسٹ اویلیبل جو ہے ایک مشورہ دے دیتا ہوں، ایک چیز ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جو تمہارا دل کرتا ہے کر لو، ایک ہے کہ اس کو پورا لاجک کے ساتھ میں بات کرتا ہوں اور ان کو ایک بہترین مشورہ دیتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی وہ بندہ جو ہے میری گڈ ول بنائے گا اور بنے گا مارکیٹ کے اندر. تو ظاہر ہے کہ آپ نے بزنس شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کی مارکیٹ کے اندر گڈ ول ہے،
ان لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور شامل کر کے آپ فنانس وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے فنانس لے سکتے ہیں, اور ان کے تعلق میں لوگ ہو سکتے ہیں جہاں سے آپ کو یہ اسپیئر پارٹس کی چیزیں جو اویلیبل ہو سکتی ہیں ان کو ساتھ لے کے آپ اپنی کچھ شاپ جو ہے آن رینٹ لے سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ کی گڈ ول ہے اور گڈ ول آپ نے بنائی ہوئی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ آپ کو فنانس اور اس حوالے سے زیادہ جو ہے مشکل مسائل جو ہے ان کا سامنا کرنا پڑے گا, تو آپ رسک لیں اور بسم اللہ کریں اور اس کو شروع کریں. لیکن اس میں ایک چیز رکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستان کے اندر اگر آپ کسی بھی بزنس میں, چاہے وہ فوڈ کا بزنس ہے, چاہے کوئی شاپ بنانا چاہ رہے ہیں, یا آپ کوئی سروسز دینا چاہ رہے ہیں, اگر آپ ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, پیورٹی کے ساتھ کام کرتے ہیں, تو آپ کو کوئی بھی آگے بڑھنے سے روک نہیں سکتا. ہمارے یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ صرف ایک بریانی کا کام کر رہے ہیں. ایک سٹارٹ اپ ہے ان کا, ایک چھوٹی سی ریڑھی سے انہوں نے شروع کیا, اور کیا ہے کہ آج ان کی ایک بڑی شاپ ہے. اور اگر وہاں پہ بات کی جائے تو ان کے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں تھی, فنانس نہیں تھے کہ وہ اپنی شاپ لے سکیں. تو ایک سٹیپ شروع کیا, ایک ریڈی سے شروع کیا, چھوٹے سے, یعنی کوئی 5-10 ہزار سے کام کو سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ ان کا 5-10 لاکھ کا بزنس ہے. تو سب سے بڑی بات جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ انیشیٹو لینے کی اور ایمانداری سے کام کرنے کی ہے. تو ایمانداری سے اپنا انیشیٹو لے کام سٹارٹ کریں, تو انشاءاللہ آپ کو جو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا پڑے گا. اچھا سر, آپ نے جو ہے اپنی جائیداد کی بات کی, تو ہمارے جو ویورز ہیں ان کی نظر آپ کے جائیداد کی طرف آ گئی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی ایسی بکس بتائیں جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں. جی ان کو جی, اس اچھا, کیریئر کے ریلیٹڈ سے کوئی بک کا نام بتا دیں. جی جی, سب سے پہلی بک جو میری زندگی میں گزری, جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا اور میں نے اس سے سیکھا. اب یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے. قاسم علی شاہ صاحب کہا کرتے ہیں کہ جب کسی اللہ تعالیٰ کی ذات آپ پہ کرم کر رہی ہو نا, اس کی رحمت ہو, تو پھر جس چیز میں, جس کاغذ میں آپ پکوڑے رکھ کے کھا رہے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ کو ہدایت مل جاتی ہے, اس میں بھی آپ کو وہ کام کی بات جو ہے وہ مل نکل جاتی ہے. آتی تو نکل آتی ہے. ہوا یہ کہ میری زندگی میں سب سے پہلے جو کتاب گزری پائلو کائلو کی الکیمسٹ. صحیح. وہ ایک انگلش میں تھی, چھوٹی سی بک تھی. ایسے ہی مجھے کسی نے کہا کہ یہ پڑھ کے دیکھو. میں نے فرسٹ ٹائم جب اس کو ریڈ آؤٹ کیا تو ہوا یہ کہ میرے کچھ سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا یہ تو بڑی عام سی سٹوری ہے, اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے, ایک لڑکا ہے بھاگا پھر رہا ہے اور وہ چیزیں کر رہا ہے. اس کے بعد کیا ہوا کہ میرا استاد محترم سے ملنا ہوا, تو انہوں نے کہا کہ کبھی بھی کتاب کو ایک بار پڑھنے سے آپ کو وہ کچھ نہیں ملتا جو آپ لینا چاہ رہے ہیں. تو مجھے نا فوراً کلک کی ان کی بات. جب آپ کو میں بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کو ہدایت ملنی ہو, جب آپ نے کچھ بننا ہو, تو میں نے اس کتاب کو دوبارہ سے آ کے پڑھا. جیسے جیسے میں دوبارہ اس کتاب کو پڑھا ہے تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ زندگی میں بعض اوقات آپ کے جو خواب ہوتے ہیں, آپ کی چیزیں ہوتی ہیں, آپ کی جو سٹرگل ہوتی ہے, وہ اصل میں کہیں اور ہوتی ہے. اور آپ جو ہے اپنے اندر جو ہے, بعض اوقات ہماری منزل جو ہمارے اندر ہوتی ہے اور اس کو ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات جو یہ جو سٹرگل, یہ پریشانیاں, یہ چیزیں جو آتی ہیں, یہ جن سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں, یہ آپ کو کچھ بنانے کے لیے آتی ہیں, فیوچر کے لیے تیار کرنے کے لیے آتی ہیں. یہ چیزیں جو ہیں وہ, اس پہ یہ ہے کہ بک کو جو پڑھنا ہے اس انداز سے نہ پڑھیں کہ میں نے کسی کے اوپر جو ہے اپنی یہ کتاب پڑھنے کے بعد اپنی علمیت کا جو ہے وہ روپ جھاڑنا ہے. اس کو اپنی بہتری کے لیے اس کے ایک ایک لفظ کو پڑھیں کہ میں اس سے کیا حاصل کر رہا ہوں. تو میرے خیال میں ایک جو اسٹرگلنگ بوائے ہے, ایک نئے جو ہمارے وہ ہیں, ان کو میرا خیال ہے کہ الکیمسٹ جو ہے اس کے اردو ترجمہ بھی موجود ہے اس ٹائم, اگر انگلش میں پڑھنی ان کے لیے مشکل ہو تو وہ ضرور پڑھنی چاہیے. اور اس کو یہ سوچ کے پڑھیے گا کہ اس لڑکے میں خود کو دیکھیے گا کہ وہ لڑکے کی جو اسٹرگل ہے, جو ڈھونڈ رہا ہے, جو صحراؤں میں اور اس میں پھر رہا ہے, تو اس کو خود سمجھیے گا, اور آپ کو ڈیفینیٹلی آپ کا راستہ جو ہے وہ ڈھونڈنے میں بڑی آسانی پیدا ہو جائے گی, اور بہت زیادہ فائدہ ملے گا اس لحاظ سے. سر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو کیریئر میں اس چیز کی کیا امپورٹنس ہے, پروفیشنلزم کا جو ورڈ ہے, پروفیشنلزم کی تھوڑی ایکسپلینیشن کر دیں کہ وہ کیریئر میں کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے, کہ ہمیں پروفیشنل رہنا چاہیے, اور پروفیشنل ہونا ہی کیریئر کو کتنا امپروو کرتا ہے. دیکھیں جی, کسی بھی زندگی میں ڈسپلن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اگر ہم پروفیشن کی بات کرتے ہیں اور اس میں پروفیشنلزم کی بات کرتے ہیں, تو ہر بزنس کی کچھ نارمز ہوتی ہیں, کچھ ضروریات, ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں. اگر آپ ان ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے
تو پھر لوگ بھی آپ کو سیریس نہیں لے رہے ہوتے. میں اپنی بات کروں گا کہ ایز اے استاد، ایز اے ٹیچر، ایک ٹیچنگ کی کچھ ریکوائرمنٹ ہے. اگر ٹیچرس کے اندر ڈسپلن نہیں ہوگا، اس کے اندر جو ہے وہ اس کا ایک کریکٹر نہیں ہوگا، اس کی بات جو ہے اس میں اثر نہیں ہوگا. اور بات میں ایک استاد کی اثر تب آتا ہے جب اس کا عمل ہو. دو میری ملاقات ہوئی استاد محترم سے، تو قاسم علی شاہ صاحب سے، تو میں بیٹھا، میں نے کہا سر میں نے آپ سے اب نہیں ملنا. تو بڑے حیران ہوئے، کہتے کہ کیوں نہیں ملنا بھی؟ میں نے کہا سر میں جتنی بھی حیران ملاقات میری آپ سے ہو چکی ہے نا، اس میں میں نے جی جتنا میں نے کچھ آپ سے سیکھ لیا، اب اس پہ میں تب ملوں گا آپ سے جب میں اس پہ عمل کر سکوں گا. جس دن میرا عمل اس پہ ہو گیا، اس کے بعد پھر میں آپ سے آ کے ملوں گا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی باتوں میں بھی اثر تب آتا ہے جب آپ کا عمل ہو. میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں، بچوں کو کہتا ہوں کہ جی چلیں یہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک بات ہو جائے گی کہ میں کہتا ہوں بیٹا نماز پڑھیں آپ. اب خود تو استاد محترم جو ہے وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، اور وہ اذان کے ٹائم کہیں بازار میں نظر آتے ہیں، چیزیں نظر آتی ہیں، ان کا اپنا عمل نہیں ہے، لیکن دوسروں کو وہ تلقین کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس میں تاثیر نہیں ہوگی. تو پروفیشنلزم اس لحاظ سے ضروری ہے کہ آپ کی جب تک آپ کی باتوں میں جو آپ دوسروں سے کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بات دوسروں سے وہی کرنی چاہیے جس پہ آپ کا عمل ہو، اور اگر عمل ہوگا تو ڈیفینیٹلی اس کی تاثیر بنے گی. تو یہی لحاظ جو اسی لحاظ سے میں دیکھتا ہوں کہ آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے جاب کی، پروفیشنلزم ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ کے اندر پروفیشنلزم آئے گا تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے کیریئر کو آگے بڑھانے میں، لوگوں کا اعتماد لینے میں، لوگوں پہ اثر انداز ہونے میں، ان کو بدلنے میں آپ کو آسانی رہے گی، اور آپ جو ہے وہ اپنی بات کو منوا بھی سکیں گے اور آگے بڑھ سکیں گے. تو ڈیفینیٹلی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں ان میں جو اس کی ریکوائرمنٹ ہیں، اگر آپ ایک دکاندار ہیں، ایک شاپ کیپر ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی جو پروفیشنلزم میں ایمانداری آتی ہے، آپ کا ایک ایٹیٹیوڈ آتا ہے، چیزیں آتی ہیں، اس کو آپ کو مد نظر رکھنا. یہ دو تین چیزیں اگر آپ اس میں ایڈ کر لیں گے تو ہر بندہ جو ہے آپ کی شاپ کی طرف اشارہ کرے گا اور ریفر کرے گا کہ اگر آپ نے کوئی بہترین چیز لینی ہے، علم لینا ہے، چیز لینی ہے، یا کوئی پروڈکٹ لینی ہے، تو اس کی طرف چلے جائیں. تو ہمیشہ لوگ جو کہ پروفیشنلزم میں بہتر ہوتے ہیں انہی کی طرف ہی لوگ جاتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے زندگی میں. اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ جو کیریئر ہے اور پھر لائف بیلنس، ان دونوں کا کمبینیشن کس طریقے سے بیلنس کیا جائے؟ جب ہم کیریئر کی طرف زیادہ فوکس کر لیتے ہیں تو لائف ڈگمگانے لگتی ہے، دوسرے ایریاز اس سے متاثر ہوتے ہیں، گھر کا ایریا، دوسرے ایریا، پھر ہم لپکتے ہیں اس ایریا کو امپروو کرنے کے لیے، تو پھر کیریئر پیچھے رہ جاتا ہے. تو یہ مطلب بیلنس کے لیے آپ ہمیں کچھ ایسا بتا دیں، ٹپ دے دیں کہ ہم دونوں کو لے کر چلیں اور ہم یعنی بیلنس کر سکیں اس کو. جی بہت ہی یہ کہہ لیں کہ مشکل سوال ہے، اور چیزیں ہیں، اور بہت سارے لوگوں کی اس میں مختلف رائے ہو سکتی ہے. میں نے جس طرح بیلنس کیا اگر بات کریں تو میں اس میں کہنے میں مجھے آر محسوس نہیں ہوگا کہ جب میں نے سٹارٹ کیا تھا تو میں ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہا تھا، اور اس ٹائم ظاہر ہے کہ آئی واز سنگل، میرڈ نہیں تھا. میری لائف جو ہے وہ اپنی ڈپینڈنٹ جو وہ تھی پیرنٹس کے اوپر. تو ظاہر ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ ایکسل کرو، اپنا کام کرو، تو میں تو ڈے اینڈ نائٹ لگا رہا تھا. لیکن وقت کے ساتھ ٹائم جب چینج ہوا، ایک میرڈ لائف ہوئی، فیملی آپ کی آ گئی، بچے آ گئے، تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ اس میں ان کو بھی ایک ٹائم اسپیس دینی تھی. ماشاء اللہ میری وائف جو ہیں بائی پروفیشن شی از اے ٹیچر، تو ایک بیلنس اچھا بنا رہتا ہے، لیکن ڈیفینیٹلی ان کو ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. تو پہلے تو میرے لیے بہت مشکل تھا، کیونکہ اسکول کے معاملات، دیگر معاملات، جانا آنا، اس میں ان کو ٹائم دینا بڑا مشکل ہو رہا تھا. لیکن پھر میں نے اس چیز کا حل نکالا، جو اپنا ایکسپیرینس میں شیئر کر دیتا ہوں، کہ میں نے کہا کہ کیریئر بھی آپ کا ضروری ہے، اس کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی فیملی بھی ضروری ہے. تو ہمارے گھر میں ایک اصول چلتا ہے میڈم، ہم کیا کرتے ہیں کہ شام کو جب ہم گھر آتے ہیں دونوں، تو 7 o'clock، آفٹر 7 o'clock، مغرب کی نماز کے بعد ہمارے فون آن ٹیبل ہوتے ہیں دونوں کے. ہم میں سے کوئی بھی فون کو ہاتھ نہیں لگاتا. کیا پروفیشنل لائف جب ختم، اور اب ہمارا ٹائم ہے، ہم دونوں مل کے کوکنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ڈسٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کی باتوں کو بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو میں نے اپنی فیملی کے ساتھ جو ٹائم رکھا ہوا ہے کہ یہ موبائل اپنی زندگی سے نکال کے سائڈ پہ کر کے بزنس کو، تو ہم تھوڑا ٹائم 1 hour 2 hours ہم ساتھ میں گزارتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پڑھنے کو بھی ٹائم دیتے ہیں، مل جل کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، کام کرتے ہیں. تو یہ چیزیں میں نے ڈیسائیڈ کی کہ یہ اگر آپ ایک فون کو اپنی زندگی سے ایک سائڈ پہ رکھ کے تھوڑی دیر کے لیے
तो अपनी फैमिली उनको टाइम दे दें। तो आप देख सकते हैं ये कोई मुश्किल काम नहीं है, मैंने किया हुआ है। पहले दिन फ़ोन रखना मुश्किल हो जाता है और फैमिली के साथ बैठना जो है मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप थोड़ा-सा इसको रूटीन बनाएँगे तो आपको अच्छा लगता है कि ये वो लोग हैं जो आपके पीछे दुआएँ कर रहे हैं, जो आपकी कैरियर्स के लिए, आपकी चीज़ों के लिए जो है वो फ़िक्रमंद होते हैं, आपकी सेहत के लिए फ़िक्रमंद हो रहे होते हैं। तो ये चीज़, और दूसरा ये कि एक जो वीकेंड होता है, उस पे कोशिश करें, और मैं इसमें टाइम निकालता हूँ कि आप अपनी फैमिली के साथ, बच्चों के साथ कहीं न कहीं घूमने के लिए या कहीं भी जा सकते हैं, और जाएँ, ज़रूर जाएँ। इसमें ये एक तो आपको नेचर से बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। नेचर में बहुत जी, सारे आपके लिए पैगाम हैं। नेचर में बहुत कुछ ऐसा है जो कि आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, जो आपको नई-नई चीज़ें सीखने पर मजबूर करता है। उसकी बनावट को, उसके तनासब को, उसके रंगों को, उसको देखें, और डेफ़िनेटली अपनी फैमिली के साथ भी आप टाइम गुज़ार दें। तो एक ही बात जिस पे आप अमल करके अपने कैरियर और फैमिली को साथ चला सकते हैं, कि मोबाइल को अपनी ज़िंदगी से थोड़ा साइड पे रख के तो थोड़ा टाइम देंगे, तो आपके कैरियर के लिए ये चीज़ें बेहतर होती हैं, आपके कैरियर को और बूस्ट अप करेंगी, आप फ्रेश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपने जो एक बात कही है कि उनका भी प्रोफ़ेशन वही है जो आपका है, तो ये चीज़ ज़्यादा हेल्पफुल हो जाती है दोनों के लिए अगर मैरिड लाइफ में दोनों कपल एक ही प्रोफ़ेशन से हों, तो ये उनके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए और लाइफ को आगे चलाने के लिए क्या इतनी अहम है, या ये ज़रूरी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होती है? जी, इसमें मैं ना हमेशा कुदरत की मैंने बात की कि आप नेचर से बहुत कुछ सीखते हैं। अगर आप नेचर से देखें तो हमारी बॉडी ही इख्तलाफ पर मबनी है। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, ये तमाम डिफरेंट काम परफ़ॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? अगर हार्ट कहे कि मैंने लंग्स वाला काम करना है, मुझे उसके नीचे क्यों रखा गया? हार्ट को क्यों ऊपर वाली जगह दी गई? ब्रेन को टॉप ऑफ द लिस्ट जो क्यों जगह दी गई? तो अगर इनमें इख्तलाफ, कहते हैं जो इख्तलाफ है उसको अगर आप रिस्पेक्ट देंगे ना, जितना ज़्यादा इख्तलाफ को आप रिस्पेक्ट देंगे उतना ही बेहतर बॉडी फंक्शन करेगी। हमारे बॉडी पार्ट्स इख्तलाफ के साथ अगर अपना-अपना काम बेहतरीन तरीके से परफ़ॉर्म कर रहे हैं, तो हम सेहतमंद हैं। अगर कोई सही। बॉडी पार्ट्स काम करने से इनकार कर दे तो हम डेफ़िनेटली इल हो जाएँगे। तो मैं ये सही। समझता हूँ कि ज़िंदगी के अंदर इख्तलाफ होते हैं, उनको अगर आप जी। रिस्पेक्ट देनी शुरू कर दें ना, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ जो है बेहतर हो जाती है। मेरी वाइफ़ जो है जी। पहले टीचिंग नहीं करती थी, तो एक हाउसवाइफ़ थी, काम कर रही थी। तब भी ये था कि जब मैं आता था वापस, तो तब भी मैं उनको टाइम देता था, उनके साथ किचन में जाना, काम करना, और ये चीज़ें थी। जी। अभी जब उन्होंने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ शुरू की, तो डेफ़िनेटली उनको मेरी जो नीड्स हैं, मेरी जो रिक्वायरमेंट है, उनका बेहतर तरीके से अंदाज़ा हुआ। तो उन्होंने मेरे जो इख्तिलाफ़ात थे, जिन पे होता था उनके खिलाफ, उन्होंने रिस्पेक्ट करनी शुरू की कि ये तो काफ़ी मुश्किल काम है, आपको मेरे से ज़्यादा, यानी मुझे टाइम देने से ज़्यादा बाहर अपने स्टूडेंट्स को, लोगों को टाइम देने की ज़रूरत है, उनके प्रॉब्लम ज़्यादा हैं। तो सही। उन्होंने इस चीज़ को समझना शुरू किया। तो इस लिहाज से भी, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक बेस्ट लाइफ़ गुज़ारनी है, चाहे आपका प्रोफ़ेशन एक है या डिफरेंट है, तो आप दोनों प्रोफ़ेशन अगर डिफरेंट है, आसान हो जाती है। आप बेहतर ज़िंदगी जो है वो गुज़ार सकते हैं। सही। सर, हमारा जो प्रोग्राम है वो एंड की तरफ जा रहा है, बस हम थोड़ा-सा इसको वाइंड अप करते हुए ये हम जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन-सी बड़ी गलतियाँ हैं जो हमारे जवान कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो करियर में इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे? तो उनको थोड़ा हाइलाइट कर दें ताकि वो उन उनको जो है वो माइनस कर सकें अपनी ज़िंदगी से और अपने करियर को ज़्यादा बेहतर तौर पर डेवलप कर सकें। जी, इसमें सबसे पहली बात मैं करूँ कि आज जिस मकाम पे मैं खड़ा हूँ, मुझे यहाँ पर पहुँचने में 20 इयर्स लगे। 20 साल मेरी ज़िंदगी के लगे। मैं पढ़ रहा था जहाँ से मैंने ये शुरू किया, और 20 इयर्स। अब क्या होता है कि हम लोग जस्ट देखते हैं, मुझे जो आज लोग देखते हैं, मेरे दोस्त हैं या जिनको मैं गाइड करता हूँ कि बिस्मिल्लाह करें, काम में सरें, तो वो पहले दिन से ही वो लेवल जिस पे मैं बैठा हूँ, उस पे पहुँचना चाहते हैं। वो कहते हैं कि सही। हम ऐसे करके इन्वेस्ट करें, चीज़ें करें और हम वहाँ तक पहुँच जाएँ। डेफ़िनिटली आपने कामयाबी हासिल करनी है, आपने एक्सेल करना है, अपने करियर को बिल्ड करना है, तो आपको टाइम कंज़्यूमिंग करनी पड़ेगी, एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये। तो आपको टाइम सही। लगाना पड़ता है। तो मैं अपने नौजवानों से यही कहूँगा कि अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है वो सब्र और तहम्मुल को लेके आएँ, और किसी भी जगह पे जब आप कारोबार में इनिशिएटिव लेते हैं, काम को करते हैं, तो एक छोटे-छोटे स्टेप्स के साथ उसमें छोटे-छोटे टारगेट को अचीव करते चले जाएँ। अल्टीमेटली आप आज यहाँ पर हैं, तो आप फाइनली आप बड़े मकाम को मत देखें। आप देखें कि आज से 6 माह बाद मैंने कहाँ पे जाना है। तो छोटे जी। टारगेट्स के ऊपर जब आप नज़र रखेंगे, तो आपको, ये जो नौजवान हमारे आजकल के जो गलती करते हैं, वो ये है कि एकदम से वो टॉप
پہ پہنچنا چاہ رہے ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے باس بن جائیں, ہم قاسم علی شاہ بن جائیں, ہم یہ اس لیول کو اچیو کر لیں. تو لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کس طرح اپنی زندگی کو اسٹیپ وائز جو ہے وہ پلان کیا. تو میں یہی کہوں گا کہ اپنے چھوٹے پلان بنائیں اور ان چھوٹے پلان کو بنا کے اس پہ عمل کریں, اور ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے وہ ترقی بھی ملے گی, آپ اپنی کیریئر کو بھی آگے بڑھا پائیں گے. اور یہ جو چیز ہے جو فرسٹریشن ہو جاتی ہے کہ میں یہ کیوں نہیں کر پایا ابھی تک, وہ بھی آپ کی زندگی سے ختم ہو جائے گی. اچھا سر, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے علمی سٹی اور ہمارے ویورز کے لیے اپنا اتنا قیمتی وقت نکالا, ہمارے ساتھ اتنی فروٹفل گفتگو کی, اور جس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا, اور انشاءاللہ ہمارے ویورز بھی اس سے بہت کچھ فائدہ اٹھا رہے ہوں گے انشاءاللہ سے. ان میں سے بہت سارے ایسے کمنٹ ہیں جو آپ کو تھینک یو بھی کہہ رہے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آپ نے ان کو جو کمنٹ دیے, جو ایڈوائس دی, تو آپ کا شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ویورز کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے ہمیں جوائن اور لائک کیا. امید کرتی ہوں یہ سیشن آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں بہتری کا ذریعہ ضرور بنے گا. انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کی کسی منفرد, دلچسپ اور زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو. شکریہ اور اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ.